Yeah, it is no other than our Valiyathan sir. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I request to Valiyathan sir to say a few words and thank you. Valiyathan sir. Valiyathan sir, കേൾക്കാമോ? സാർ പറയായിരുന്നു Valiyathan sir, hello. Hello. Sir, sir, on unmute ചെയ്യാമോ? Valiyathan sir. Hello. Yes sir. We are. Yeah. Sir. Can you hear me? Yes sir. Please. I think you may not be able to see me. Can you see me? Sir, no. Only partly we could see. Only your head, upper part of your Can forehead. you hear me now? Surely we can. I think സാറിന്റെ മുഖം കൂടെ സാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് we could not see your face properly and also സർ ക്യാമറ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി തരാം, താഴ്ത്തിയ കൊള്ളായിരുന്നു. Is that better? Yeah sir, and can you ക്യാമറ കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നാൽ കൊള്ളാം. ഒന്ന് സാറിന്റെ ഫേസ് മൗത്തും അതിന്റെ ഒന്ന് കാണുന്ന രീതി. Can you hear me? Yes. Yeah, this is better sir. Okay. I think as you heard just now, this 2000 this year beginning has been a very bad beginning for us. Krishna Manohar's loss, I have not come to terms with it. I used to be in frequent touch with him. He had no shadow of any illness. We used to talk about all these, and suddenly to hear that he is no more, I haven't quite adjusted myself to that reality. But then I asked myself, what is it that would have made him happy if he passed away and we are all living older than him? And undoubtedly, he would have been happy if all of us were doing our bit to advance the cause of children with cardiac anomalies. That was his passion in life. Much of what I say would be related to that in one way or the other. I remember he used to tell me when in 1974 batch, when he was going to the medical college every day, and he used to see this building called Sri Chitra Tirthal Medical Center, which was a silent building, ghost-like, nobody there, no activity. Then suddenly he started stirring in that building, people coming, new buildings being constructed. And he heard that this was going to be transformed into a center for super specialties, cardiology and neurology. And suddenly he had dreams. Instead of this silent building, he could envisage a big hospital coming there. And he himself would enter the portals of that and becoming a cardiac surgeon. So he had these dreams like sugar plums, drums dancing in his head. And his friends would make fun of him about his dreams. But that is exactly what happened. He was a very bright student. He passed the entrance examination easily. And he joined after his MS from Calicut. He joined in the MCH course, one of the early batches. And throughout the demanding years, his residency, he worked very hard. He was extremely popular, even becoming something like a teacher for his fellow students. He was always available, helpful. And after finishing his MCH degree, he decided to join the faculty of our assistant professor of cardiothoracic surgery. That is where he joined. But unlike many other students, fellow students, he took interest in the research and development which we were doing in another campus. Very few students, maybe 10% of them, really took interest. But Krishna Manohar showed early interest in this experimental work being done there. The
connection of that with practice of cardiac surgery. He was one of the few who took interest. And naturally, when finally the valve became, it was supposed to be ridiculous in those days. Many people made fun of it, but it became a reality in 1990. The first clinical valve implantation was done. My first assistant was Krishna Manohar. He was, from then on, he never looked back. His interest in using science and technology for advancing the cause of children, that was his main interest. And he left Chitra. I left in 1994 on completing my tenure there. And maybe a couple of years he continued. Then he found the atmosphere was not good enough for him to specialize in pediatric cardiac work. So he moved to Chennai, initially for a couple of years with his close friend Kurian. Then he changed to KM Cherian's hospital, which there is a lot of pediatric cardiac work there. And that is where he matured in pediatric cardiac surgery. That sprouted in him in Chitra. The development took place with KM Cherian's unit. Of course, we were scattered hither and thither. I moved out of Kerala. I went away to Manipal. He was in Chennai. But the hand of destiny brought us together again. That happened in a very strange way, because in 2014, I was in Manipal. I got a call from the Satya Sai Sanjeevani Trust. All of you know the Satya Sai Trust in Puttaparthi, doing all specialties, very famous hospital there. But there was another trust in the name of Satya Sai, Sanjeevani Hospitals, with a base in New Raipur, which is the capital of Chhattisgarh. And Dr. Srinivas, who was Satya Sai Baba's secretary, he was the founder of this trust in the name of Satya Sai Baba. He was calling. I had not been in touch with him for several years. He said he had set up a small hospital in New Raipur. He wanted me to visit that. They had some practical problems he wanted to discuss with me. He was insistent, so I went there. And in that visit, I found it is a very beautiful hospital, only small, 120 beds, very much like Chitra at that time. But beautiful location on the lakeside, gardens are well laid out, all kinds of statues being carved. They are a very pretty, aesthetically wonderful place. But the hospital, only outpatient was working. But they wanted to have specialties only. And his concern was, there was already an All India Institute in New Raipur, very much bigger. There was also an Apollo hospital, again, very much bigger than this. So in this, they were not there when this hospital was being conceptualized. What would happen? Would they get enough patients? Would they get faculty? Who would come here? This was the kind of dilemma they faced. We discussed this throughout the evening without finding any conclusion. But that evening, it struck me, a conversation to which I was a participant in Satya Sai Baba's presence. That had happened more than 10 years earlier in Bangalore. In that small group, I remember Dr. R.M. Varma, who was director of Nimhans, he was there. There was one Ramakrishna, who was vice president of Larsen and Toubro, who put up the Whitefield Hospital. He was there. And in that, Satya Sai Baba was animated, and he talked for half an hour with us. And what strikes me even today, his constant emphasis on children with heart disease. He knew that these congenital anomalies, they can be corrected by surgery. He was convinced, he knew that. Then why is it we are not doing it? Why are we talking about money when it can be corrected? Child can be given a normal life, the whole family is salvaged. Why is it you are not doing it? It is not money, it is the lack of compassion. He became very animated. I still remember. There is a lack of compassion in the society among doctors. That's why this is happening. That's what you should wake up to and solve. This conversation was very much in my mind. So I told the next morning when I met Srinivas, he was not there at that time in the conversation. I told him, I shared this fully with him. I said, why cannot we make this hospital a children's hospital for correcting cardiac anomalies in children exclusively, nothing else? He was kind of taken aback. He said, but will doctors come and work here if we only do that? I said, surely they will come. Because if you are doing operations, I know from experience, infants like 2 years, most of these you should correct before they are 3. If you want to do that,
none of these big hospitals are going to take these patients because it demands a lot of knowledge, a lot of hard work. There is very little money in it. So you will not find it prospering. So they will send these children here. You will get a lot of referrals. That is what is going to happen. And this will be vindicating what Baba had told us. Then the question was, which doctor, who will come here and limit himself to pediatric cardiac work? So we talked about it. And then suddenly the name of Krishna Manohar came in our mind. He was in Madras, Chennai with KM Cherian. Whether he would come, I did not know. But we thought he was the man of destiny. He should be called. When I talked to him, he readily agreed. And when he came to, within a week, he arrived. He had already put together a small critical group, an anesthetist, a cardiologist, and a nursing supervisor for the operating group, same with himself. That was the team which came to New Raipur. And they never looked back. The astonishing progress they made, that is something incredible. This is the story of that hospital. There are two things. One is the extraordinarily fine results that they produced. Every month they put out the statistics, but it's available to public. The percentage of cases which are complex, not simple defects like a septic defect. These are complex cyanotic heart disease. That is the majority of patients. Referred from all over India, sometimes Middle East, Pakistan, everywhere. Children come from everywhere. And between the time they started, in 10 years, that is November 2021, I got these figures a few days ago from them. They have done 22,000 plus difficult cases, majority difficult cases for open heart correction, intracardiac repair, and also for complicated balloon procedures, intervention procedures. So the results are outstanding. Now, this is a success story. There's no question about it. And the two things, one is the excellent results, humane treatment of children and parents coming there. And also, all this is free. There is no billing. There is no billing section for the hospital. Everything is even free. When they go out, even the outpatient drugs, that also is given. No other place in the world does this. So these factors, that safety and excellence of results, and they don't have to pay. And this is the reason why in New Raipur is the capital of Chhattisgarh, a poor state. When this was happening there, a large number of patients were coming from Haryana. They were coming from neighboring states. So Haryana came forward and said, we will give you the building. We will give you the place. Please come and do this here. Now Palwell came, Krishna Manohar, that's where he passed away. He built that place. Kharghar in Maharashtra, in North Bombay, there is another one. These three hospitals collectively, I gave the statistics over 20,000. That is from all these three hospitals combined. So they are work together. Their objectives are similar, complementary, and every day there is a new thing that is happening. The morale is very high. Krishna Manohar was known to be very excellent at his knowledge. He could be an excellent teacher. Secondly, he was very good, very skillful with his hands. So knowledge and skills. But the third quality he had, which nobody recognized until he came to New Raipur. That is the organizational skill. He could inspire people because I asked him, how do you get young recruits, anesthesia, cardiology? It's difficult to get people. But he had no problem in getting. Because even among we believe that doctors are all become money-minded, that public, they no longer trust doctors. We have created a different culture. But in this climate, he had no problem in recruiting young people. There is a small percentage of young cardiologists, anesthetists, nurses who are motivated by idealism. What Baba told us, the lack of compassion. There are a few people who still have it. So he had no problem in motivating them and bringing them. That is the ultimate leadership. So Krishna Manohar had that quality of leadership. So as far as I am concerned, the idea of correcting congenital cardiac anomalies that is feasible
That is, that idea, the time has come. It is spreading because all these three have come successfully. There is one in Bangalore now. And I have seen personally other large centers like Banaras, for example. It's a big central university there, very large hospitals. But they have asked me for help in persuading a hospital like what they have in Kargar or in Palwell to construct in Banaras. They will give the land, all the facilities, but please come. There are a number of other states asking for this. So this wave is not going to stop. It is unstoppable. I therefore feel that Krishna Manohar has opened, he was a stalwart in this, one of the founders of this. It has a very great future. But apart from his great knowledge, his skill, his organizational ability, I would like to conclude by saying there was another great quality, that is his goodness. He was a very good man. Now about this good man, you may have heard about Bhartrihari, one of the great India's wisest great men of India, lived more than 1,000 years ago. He was a king, he was a saint, he was a poet. And Bhartrihari, in one place, he talks about who is a good person, good man. And is translated from English, from Sanskrit. He says they enshrine goodness in their mind, in their words, in their deeds. The second thing they do is Manasi Vachasikaye, Pundya Piyushabhuvna Tribhuvanam Bhagara. They please the whole, all the three worlds by good deeds. Thirdly, they make a mountain out of a particle of goodness in other people. And lastly, doing these, they fill their heart with joy and expand their heart, some such word, Parvati Kritya. So these are everywhere it is goodness, in their attitude, their actions, in their words, and delighting in goodness in other people. Krishna Manohar was an embodiment of this. He was a very good man, fulfilling all these criteria. So I think as long as we have those leaders like him, and we honor him, I think we are on the right road. We will also succeed. I thank you very much for this opportunity to speak about him. I feel great sorrow, but I think this is not the time to feel sorrow. It is a time for action. That is what you would have liked us to do. Thank you. Thank you very much, sir. Dear friends, actually, this testimonial from one's own teacher, Guru, is what else we need. So it's everything is explained here. It's a quality album. I don't think we need to restate again. So it's a great sad thing for all of us. Anyhow, actually, after, as you all know, it is not only a loss for all of us, but it is a great loss for the children, the cardiac congenital heart disease children of India. 20,000 പേർക്ക് ഒരു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ റെക്കഗ്നിഷൻ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. Now I request Dr. MKC, our former Vice Chancellor is there, our Principal is there. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ബാച്ചുകാർ I request one of the members of the batch, one batchmate, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we'll go to Dr. MKC, our Principal, and then Nasser, and anyone else is from outside India, we can give preference in talking. Then ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാം. So I request one of the member from the 1974 batch, representative of 1974 batch, just to do 2-3 minutes. Already it has closed 100 the participants. So maximum ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കാറുണ്ട്. Please keep the time 2-3 minutes, not more than that.
1977. Hello, hello. Yes, I yes, am Madhu. I am Madhu here. yes. I don't have much to say, but I still remember that he was the topper in the state entrance examination in 1974. So we were lucky to have him. We were lucky to have Krishna Prasad and others along with him. So has been always very hardworking, very hardworking. The only thing is that if he believed in something, it is very difficult to change him. You may not look at the other side of it. Whatever it be, he had great qualities, and then it was his desire. He could have earned lakhs of rupees per month if he had agreed to work in hospitals like Aster, Amrita, or other hospitals. But he always had the magnanimity to serve the poor children suffering from heart diseases. So we are proud of him. We are extremely proud of him. And I personally remember the days when we joined Trivandrum Medical College and faced the ragging, our personal life, our tools, all these things are going as a flash before me. So anyway, we have a lot of grief and sorrow over the death of our beloved Krishna Manohar. We are planning to organize something in memory of him, and it will be done through the Alumni Association. Our batch will be communicating to Dr. John Badikat in this regard. Thank you. Thank you, Dr. Madhu. Actually, 1975 batch, all of you, were actually ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഫോർ ദ ഹോൾ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ. അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഐ വുഡ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കലാകേശും, അത് കഴിഞ്ഞ് മുരളിക്കുട്ടൻ, ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടർ മുരളിക്കുട്ടൻ ഫ്രം UK ഓൾസോ ഇസ് ദർ. നമുക്ക് അവരെ എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാം. ഐ റിക്വസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ കലാകേശൻ മാഡം ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. My respects to all present online. Madam, madam's speech. Dr. Krishna Manohar. Madam. Hello, am I audible? Yeah. Now it is okay. Yes, madam. Hello. മാഡത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മാഡം. Hello. We will come back to you, madam. Dr. MKC. Am I audible now? Madam, അത്ര ക്ലിയർ അല്ല മാഡം. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെന്നാ സംസാരിക്കാം മാഡം. ഹലോ. MKC, Dr. MKC Nair, our former Vice Chancellor, our former DME, Dr. Ramendran also is there. Dr. MKC, നമുക്ക് മാഡത്തിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. മാഡത്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സർ, മാഡത്തിന് വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. Yes. Dr. MKC. He is muted. Please ask him to unmute. Dr. MKC, you are muted. Please unmute. Hello. Okay, now I'll take. Okay. Yeah. Okay. First of all, my condolence to a family, because they are the most affected, whatever we may say. 3 points only I would like to say. As a pediatrician, I am
really enamored by the work that he has done, not only because he has covered saved the lives of 22,000 children, but he has made the beginning for the whole country's program on a congenital heart. Now there are so many experts have come, government have started spending money. So that is the number one thing as a pediatrician. As a former vice chancellor, I am so glad that there are very few youngsters who have contributed so much in research. And that is a great thing. And the third point I would like to say is, as a human being, he had, from all the big institutions, he had the mind to go to a small place and do God's work, and that is the greatest thing. He has gone little early, should have contributed another 20 years, but doesn't matter, because we believe that God calls the most favorite early. Thank you very much. Thank you, Dr. MKC. കുറെ പേര് വെളിയിലുണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോമർ DME പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനിയുണ്ട്. So I request Dr. Nasser. He is just waiting outside the theater. He is in Abu Dhabi, I feel, UAE. Dr. Nasser? Panikar, can you hear me now? Yes, please. Yes. Paliyathan sir, വളരെ കാര്യമായിട്ട് കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. മനോഹറും ഞാനും അടുത്തടുത്ത വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചവരാണ്. കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, സോമൻ സാർ. രാവിലെ 8 മണി എന്നറിയുന്നത് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. അത്രയ്ക്കും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പക്ക ജെന്റിൽമാൻ. അച്ഛന്റെ വളരെയേറെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണ മനോഹറിനുണ്ടായിരുന്നു. മനോഹർ 2 കൊല്ലം എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ 3rd മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു താമസം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹോസ്റ്റൽ റൂം ഒതുക്കമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ റൂം എപ്പോഴും ക്ലീനും ഡെക്കറേറ്റീവും ആയിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പാഷൻ കൃഷ്ണ മനോഹറിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജന് വേണ്ടതും അതായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നത് ശ്രീചിത്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേ ബാക്ക് ഇൻ 89-90. KM കൃഷ്ണ മനോഹർ, ഞങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് KM എന്നാണ്, എപ്പോഴും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നു. അത് പറയാൻ കാരണം, അന്നൊരിക്കൽ ഞാനൊരു അയോർട്ടിക് വാൽവ് യങ് പേഷ്യന്റിന് ചെയ്തിട്ട് കൊയാക്കുലോപ്പതി കാരണം 4 പ്രാവശ്യം ആ പേഷ്യന്റിനെ എനിക്ക് റീഎക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും കൃഷ്ണ മനോഹർ 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ആ പേഷ്യന്റിനെ റീഎക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ആ പേഷ്യന്റ് ജീവിച്ചിരുന്നു. കാർഡിയാക് സർജറിയിൽ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ God comes in a different way to save that patient. അതിന് വേണ്ടത് കമ്മിറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഒരു പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജന് വേണ്ടത് അവസാനം വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ്. KM അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് വലിയത്താൻ സാറിനെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കൂടുതലും കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു പ്രശംസയായിരുന്നു അത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു കൃഷ്ണ മനോഹർ. കൃഷ്ണ മനോഹർ ശ്രീചിത്രയിൽ വളരെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ എന്നോട് ഇന്ന് വരെ പറയാത്തതും എനിക്കിന്നും മനസ്സിലാകാത്തതുമായ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അവിടം വിട്ടത്. He had ups and downs in his life. ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസൂയയോടെയും നോക്കി നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ. കുര്യൻ, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, കൃഷ്ണ മനോഹർ, ഈ 3 സംഘത്തെ ആദരവോടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അനിൽകുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എൽഡർലി പേരൻസിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ
കൃഷ്ണ മനോഹർ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MBBS ബാച്ച്മേറ്റും എൻ്റെ ബ്രദറിലായുമായ ലേറ്റ് ഡോക്ടർ നസീർ അഹമ്മദ് സിക്കായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കെയർടേക്കറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ എൽഡർലി പേരൻസിനെ കൂടെ കുടുംബസമേതം വന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജന് സ്കിൽ മാത്രം മതിയാകില്ല. വലിയത്താൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രബ് നഴ്സ്, ICU നഴ്സ്, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ്, ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വർഷങ്ങളോളം കൂടെ നിർത്തുന്നതിനും കൃഷ്ണ മനോഹറിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അനേകം കുഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾക്കാണ് ഈ വലിയൊരു മനുഷ്യനെ, സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഹാർട്ട് സർജനെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞാനും ചേരുന്നു കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുവാൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു പണിക്കർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നാസർ. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് മോർ ഇൻറ്റിമസി. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെങ്കിലും യു ആർ ഓൾ ടുഗദർ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അത് ആയിട്ടുണ്ടോ? കല മാഡം, ആർ യു Am I audible, sir? Am I audible? Yes madam. Okay, so I'll begin once again. First of all, my respects to all present online. And I'd say that I've never met Dr. Krishna Manohar a couple of months ago during their batch get-together. But I've heard a lot about him from our seniors and even my batchmates who were working. And it's really, I don't know how to express it, like a person so simple and so committed to the profession, so passionate about this profession. And now I realize that he should have been honored earlier. I think that if I were given an opportunity, I would definitely allow him to interact with my student. Life skills, which would have been very valuable. I miss all that. And there's just one side mention that time we spoke just about hardly 5 minutes. At that time itself, I could realize that simplicity, the down-to-earth nature of Dr. Krishna Manohar. Dr. Krishna Manohar, you will continue to live in the hearts of us, the children have saved, and it's only appropriate that we inculcate at least some of his good qualities in life. Thank you. Thank you, madam. Madam's request, the Alumni Association is planning to construct a flat gate just immediately after the RCC in the main road. And already the 1974 batch students, the alumni have proposed that they want to do it on their own in memory of Dr. Krishna Manohar. So thank you, madam. Now I request Dr. Ramendran, our former DME, Ramendran's son, Dr. Ramendran is here. Dr. Ramendran. കേൾക്കാവോ ജോൺ പണിക്കർ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. അറിയാം. കൃഷ്ണ മനോഹർ മരിച്ച ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ എഡിൻബറോ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഷീലയോട് ബോഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെ നേരത്തെ വലിയത്താൻ സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഭർത്തൃഹരിയുടെ കൊട്ടേഷന് സാറ് 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അവര് സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പലരും ഈ സന്തോഷത്തിന് മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണുന്ന ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ ദേ ഫിൽ ദർ ജോയ്, ദർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ജോയ് എന്നാണ് ആ നല്ല വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ സഹായം ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ ആരോരും ഇല്ലാത്തൊരു കോംപ്ലക്സ് കാർഡിയാക് അനോമലിയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സക്സസ്ഫുള്ളായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ 100 പ്രോഗ്രാം സർക്കാരിന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വം അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും ഈ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വടകരക്കടുത്തുള്ള ഒരു പരമദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകാരും ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഇത്തരം കസേരകളിലേക്ക് ഇരുന്ന് എൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അർദ്ധരാത്രി കുട്ടിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. പക്ഷെ അവിടുന്നും അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അവസാനം കൃഷ്ണ മനോഹറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ബൈജു ധർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പുള്ളി ഇടപെട്ടു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി 2 ആഴ്ച ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി SIT ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂട്ടി. ചുരുക്കി പറയാലോ, ആ കൊച്ചു ജീവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ബൈജു ധർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പണി ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൃഷ്ണ മനോഹർ. അതായത് അതുകൊണ്ട് അവനത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലെ എന്നോട് അവൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാനും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ എന്ന് തന്നെ സംശയം, മെസ്സേജ് കൂടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരെ ഇത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ CS മധുവും പിന്നെ കോഴിക്കോട് വേറൊരു മധുവുണ്ട്, ഇവരുടെ ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ പെട്ട ഈ കുര്യന്റെയും 2 മധുമാരുടെയും കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെയും കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെയും പേര്. എപ്പം നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും എപ്പം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ ആളുകളാണ്. ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ പുലർച്ചെ 4 മണി നേരത്ത് കുറെ പേർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയായിരുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ അങ്ങനെ അയക്കുന്ന കുറെ പേരെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ മെസ്സേജ് ഈ ദിവസം കൂടി കിട്ടി. മധു എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് 2:30 മണി വരെ അവൻ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് പകരം വലിയത്താൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ മരണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന അവരെ വാക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെലെയുടെ മരണം ബ്രസീൽ മുഴുവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. 95 വയസ്സായ രാജ്ഞിയുടെ മരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി സെലിബ്രേറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ്. ഒരു 10-20 വർഷം കൂടി കൃഷ്ണ മനോഹർ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പോയി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആരും ചിലപ്പം ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ ആ ജീവിതം അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. അതിന് പകരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷീലയോട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പം പറഞ്ഞതാണ്, കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്റെ നഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന്റെ നഷ്ടവും വലുതാണെങ്കിലും അവൻ ഒരു വലിയൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വലിയത്താൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപക്ഷെ കുറെ പേരെ കൂടി, കുറെ പേരൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചു പേരെ കൂടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപകരിക്കുമായിരിക്കും. ഈ 74 ബാച്ച് എന്നുള്ള ഈ ആളുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നതിൽ കൂടി മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കൃഷ്ണ മനോഹർ. പിന്നെ ഷീലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന നിലക്കും. അപ്പോ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. പണിക്കർ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. സോ ലെറ്റ് us celebrate his life of a lifetime contribution to children who had nowhere else to go. അവർക്ക് പോകാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ തമിഴ്നാട്ടിലോ പോലും 100 കണക്കിന് സെന്ററുകൾ. ഇങ്ങനൊരു സെന്റർ കുറച്ചു കാലം അവൻ പത്തനംതിട്ട അടുത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സംശയമുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് നമുക്കൊക്കെ വലിയ മതിപ്പില്ലാത്ത ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോണ്ടി വന്നു ഈ സെന്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതും കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും പറയാൻ അവസരം തന്നതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിരിയുന്നു. ഓക്കെ. Thank you, Dr. Ramendra. Oh, I didn't know that you are in UK. Okay, thank you. Now, our Vice Chancellor, Dr. K. Mohan, is here. I request Dr. Mohan to Vice Chancellor to say a few words and share his thoughts. ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാന്യരെ, കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ ഷീലയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഷീല എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ഷീലയുടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അകലെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷീലയുടെ ഭർത്താവും കൂടി ആയതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർമെഡിക്കൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന ഇന്റർമെഡിക്കൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ടീമുമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ കാണുകയാണ്. കൃഷ്ണ മനോഹർ അവിടെ PG ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണ മനോഹർ ഏൽക്കുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ അടുപ്പം പലയിടത്തും ഞാൻ അകലെ നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഇഫ് യു ആർ ടു ഗുഡ് ദെൻ യുവർ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. നമ്മളെ ഇത്രയൊക്കെ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രീ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ. അപ്പൊ അത്രയും നേരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ്. അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ട്. ഡോക്ടർ PV രാമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം ഒരു തെളിവ് അവശേഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ VC എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു മാതൃക ഇതാ ഇവിടെ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് മാതൃകകളില്ല എന്ന്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാതൃകകളില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാവുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇങ്ങനെയാവുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, മാതൃകകളുണ്ട്. ഇത്തരം മാതൃകകൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധിയുടെ പുറകെ പോവാതെ വളരെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയും. അത്തരം മാതൃകകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ എല്ലാവരേക്കും അവരെ കുറിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ദുഃഖം ഷീലയോട് അറിയിക്കുന്നു, എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വൈസ് ചാൻസലർ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ we also very late to recognize the service of Dr. Krishna Manohar. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയിൽ we could present the distinguished alumnus award. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യവും ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Even though he could not physically receive it, it was received by Dr. Sheila. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. കാരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബോഡി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ഒരു 3 months മുമ്പ് ഞാൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ 3 or 4 months, അപ്പം കൃഷ്ണ മനോഹർ പറഞ്ഞ പണിക്കരെ ജോണ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ജോണെ, ഞാൻ ഫുജിയിലാണ്, അവിടെ ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം ഇതൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോബ്ലി I don't know how he was operating there, but he has gone there and he was there for nearly 2 months. ഒരു കാർഡിയക് സർജൻ അവിടെ പോയി സർവീസ് നടത്താമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചത് വലിയത്താൻ സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാനാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി അപ്പം ഞാൻ മനോഹർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോണെ ഞാനൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറിനെ ഞാൻ 2 മാസം മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ബുക്ക്ഡ് റൂം ഇൻ ഓബൈ താമര, ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ ഗോ ദെയർ ആൻഡ് took him to Bangalore, then from there we'll come എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനോഹറെ റൂമൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടോട്ടലെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ കളയണ്ട. നോ ഞാൻ അത് ഓബൈ താമര തന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ റീഫണ്ട് ദ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നോ ഒരിക്കലും വേണ്ട, ഇത് എന്റെ ആത്മവിദ്യാലയത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഗുരുത്വം ഷോയിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഈസ് honored to bestow the distinguished alumnus award at least in the 2-3 months back when he was alive. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ഹരികുമാരൻ നായർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഹരികുമാരൻ നായർ
say a few words. Thereafter, I think വളരെയധികം പേരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നൊരു അതെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ എബ്രഹാം, അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുണ്ട്, കർത്ത സി കർത്ത വാസ് ശ്രീത്ര, ദിനേഷ് ഉണ്ട്, വേണുഗോപാൽ ഉണ്ട്, കാർഡിയോളജി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വേണു. സോ ഡോക്ടർ ഹരി. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ മനോഹർ എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ട് പരിചയം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ മോഹൻ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഹലോ കേൾക്കാമോ? നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ ഷീലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ ജീവിതം അതിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ പകർത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ അനുശോചന യോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊള്ളു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഹരി. ഡോക്ടർ കെ വി ബാബു ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ബാബു, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടോക്ക്? ഹലോ. ഡോക്ടർ ബാബു. ഡോക്ടർ സതീഷ് കൃഷ്ണൻ. ഡോക്ടർ സതീഷ്. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Sadish. Namaskaram. Good evening to all, including distinguished Velyathan sir. It's indeed a sad day meeting all of you during a condolence meet that you have organized for our good friend Krishna Manohar. It's difficult to talk about a senior resident from Chitra. She had the key. I went to her. She told me that I attended the machine for 1 hour. That's enough. We were in Chitra during its early period, and so as residents, we knew each other personally. There were not many of us. Chitra had this unique composition where we used to meet all the residents on duty in Prabhakaran's canteen. And Krishna Manohar was a guiding light for most of us. One thing Professor Velyathan would recall was the honesty with which Krishna Manohar went about. I distinctly recall one evening at 7 p.m. when he called up Professor Velyathan and informed him that the blood transfusion went on very fast and that the patient developed pulmonary edema. The honesty with which he said that spoke volumes about his integrity and his commitment to the job that he had undertaken. There are actually words fail us that such a good friend, such a good senior could just pass away so suddenly. Just pray that his Atma finds Nitya Shanti, and our condolences to Dr. Sheila.
Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Sadish. Our former Director of Sritra, Dr. Asha Kishore is here. Dr. Asha, would you like to talk? Yeah, yes, thank you. It's really a very painful process, accepting this fact and going through the last few days. Like people, I knew Krishna Manohar in different aspects. First time I heard from my sister about this very bright young student who is from Kollam district, who is 2 or 3 years junior to her and extremely bright, and descriptions from her. Subsequently, during our house urgency days, I came to know that our very close friend Sheila had gotten married to him and that he was coming to Trivandrum and they would be living in Trivandrum thereafter. Then I came to know of him as a colleague in Sri Chitra, 3 years senior to me. He had just passed out when I joined the DM. And by the time I finished DM, he had become a faculty there. And it so happened that Sheila and I shared houses right next to each other. We have twin houses there separated by just a common wall. So we lived like one house, we would be eating in Krishna Manohar's house dinner one night. Next night, it would be in our place. Our children grew up together. He used to say that you should get your daughter married to my son. So they grew up together. We used to go for movies together, all outing together. It was like one big. After that, Sheila went for higher studies. I went to Canada for my studies. By the time I came back, we had built a house and moved from there. And, there were a few ups and downs in his life. Both of them were extremely close to me. And then he was a colleague in Sri Chitra. So in that respect, also, I knew him well. I know from the day, early days, how committed he was to his work and how many times in the middle of the night he would be, driving to work because some kid had, hypotension or rebleed or he has to re-explode. Seen such commitment in any surgeon before in my life. And for these very poor, tiny children, with very poor socioeconomic status and their families, he would pay from his pocket. His house was like an open house. Anybody could walk in any time of the day. There was no distinction, based on caste, class, creed. Anybody could get into their, have a meal. His parents were also extremely welcoming. He was so popular in SCT, the technicians, the nurses, everybody. Manohar, that was his personality. And I was really pained that, he decided to leave for whatever reason. One of the reasons was that he wanted to focus on pediatric surgery and there wasn't much trust and opportunities for him to develop it there. That was his decision. That was a huge loss for SCT. A lot of us tried to dissuade him, but he had made up his mind because there was a bigger call, as Professor Valitan said. And then we were in regular touch and he would tell how satisfying it was and the kind of work he was doing. He would send pictures, write about the news there, about his mother there. And whenever he came to Trivandrum, we used to, catch up and try to meet. Very close to my family, my parents, my husband's side of the family. They were very thick friends. That was how close we were. And a couple of months ago, I had a during Onam saying that next Onam we should meet. This year we are not celebrating. Then for Diwali, and I was so happy that he was visiting Kerala and Trivandrum very often, much more often than before. I was extremely satisfied with the kind of work that he was doing. When I was director, we wanted pediatric surgery department. Baiju Dharan, as you said, is related to Manohar also. He's an extremely talented pediatric cardiac surgeon. Again, I think they have the same DNA. Both are highly committed to work day and night. They don't mind working. And so Baiju wanted to expand and he wanted additional pediatric surgeons. So I called up Manohar and begged him to come back. And he said, I would like to come back because you're there. I would like to come back, but work here is so satisfying. I have so many responsibilities. We're setting up new projects and I have to be here. Otherwise, I would have come back and all. So I knew him in different respects and more than as a colleague or a pediatric cardiac surgeon or my very close friends. He was like a family member to us. I just couldn't, accept or, assimilate this information that he's no more. So I went to Angel also, to meet his family, his mother, Sheila and Kiran, who was like a son to me. It was extremely painful to watch.
But what is most satisfying, as Dr. Valithan said, is that he lived his life on his own terms. He lived it in an exemplary way. He's an extremely, good human being, the kind of which we very seldom see. And he has been a role model in different respects, as a gentleman, as a, compassionate human being, as a surgeon, as a teacher, as a friend, as a son to so many people. And the kind of relation he had with his teachers, Dr. Valithan, Dr. Cherian, Dr. Krishna, it was so exemplary. Traits that we very, very seldom see. Such a good human being. And to lose him so early seems like a huge loss. But as somebody said, we should be celebrating the life of such a person and make sure that this, that he's not forgotten, his good work is not forgotten, and that is used to, as an example to motivate younger colleagues to follow, at least some of them to follow the path that he took, and also to do the kind of service and to build, and to fill the void that has been created by his loss. Some youngsters to take up these kind of talents. So with those words, I would like to pay condolences again and pay all my respects to the departed soul of my very close friend, Krishna Manohar. Thank you. Thank you, Dr. Asha. Thank you, Dr. Asha. Now, Dr. Gobinathan Nair, his classmate, 1974, but I think Dr. Gobi is in Delhi. Gobi, would you like to talk? Gobi. Hello. Yes. Dr. Gobi? No. Jayaprakash എവിടെയാണ്? Jayaprakash. Yes. Jayaprakash ഉണ്ട്. Jayaprakash മാധവൻ. അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കർത്ത, പിന്നെ ആർക്കൊണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. Jayaprakash മാധവൻ. Now, Dr. Karta. Hello. Oh, yes, thank you. Yeah. To me, Manohar personified three traits. There is determination, devotion, and dedication. He had a great determination to pursue his desires and goals. And he was a professional with dedication to his work. And as a surgeon, he was immensely devoted to his patients. I met him when he joined Sri Chitra to pursue his MCH. And we became close when he frequently visited the mortuary to study the heart specimen with complex heart diseases. He was, I thought, very daring even during his early part of his career, because he was unhesitating to deal with the complex congenital heart disease. I recall him operating a common AV canal. He used to operate transposition of patients with transposition of great arteries. And his results in patients with tetralogy of Fallot was on par with international standards. I'm sure the cardiologist in Sri Chitra would testify that the incidence of residual ventricular septal defects in patients with tetralogy of Fallot, whom he operated, was very low. He was humble, unassuming. He was respectful to his seniors and academic in his attitude. His initiative in the development of aortic homograft at Sri Chitra and his studious article on the history of pediatric cardiac surgery in India, they are a good example of his scholastic aptitude and ability. Personally, for me, he was an affectionate and dear friend, and I can recall any number of times we had gone to Hotel Lucia to enjoy a musical evening there. And he was one whom I could easily approach for anything that I wanted. So it's a personal loss to me that way. May his soul rest in peace. And also my prayers for Sheila and Manohar's son. Sir. Yes. Thank you, Dr. Karta. Karta ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കാം. He was, belongs to 1969 batch. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബാച്ചിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ വേണു ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ probably വേണുവിനെ വിളിക്കാം.
and Kartha was the head of, professor in pathology in retired from that. Okay. Now I request Dr. Gobinathan Nair, 74. Panikar sir, കേൾക്കാമോ? So, thank you, പണിക്കർ സാർ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ കൃഷ്ണൻ പറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 3 വാക്കുകളാണ് കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തലമുറ ഓർക്കേണ്ടത്: മാതാ, പിതാ, ഗുരു. അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു എൻ്റെ കൃഷ്ണൻ. കാരണം കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാതെ ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. ദിവസവും 4 മണിക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്താണിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിൽ തികട്ടി വരുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ മാത്രമേ എനിക്ക് അവന് ചൊരിയാനുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Gobi. Dr. Jayaprakash Madhavan undo? JPM? Dr. Venugopaലും Dr. Venugopaലിനും രണ്ടുപേർക്കും സംസാരിക്കും കാർഡിയോളജി. ഡോക്ടർ വേണു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് അധികം കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഞാൻ ആ ചടങ്ങിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണ മനോഹർക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൃഷ്ണ മനോഹർ എങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കാർഡിയോളജി ട്യൂട്ടറായിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൃഷ്ണ മനോഹർ MS സർജറി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയ സുഹൃബന്ധം ശ്രീചിത്രയിലും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നുള്ള കൃഷ്ണ മനോഹറുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സുഹൃബന്ധം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങാൻ ശരിക്കൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആ കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ അഭാവം എപ്പോഴും മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഡോക്ടർ ഹേമലതയുണ്ട്. ഹേമലതയ്ക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പണിക്കർ സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോറി. ഡോക്ടർ സഞ്ജീവ് തോമസ്. ഹലോ. I can speak after Dr. Hemalata speaks. No problem. Okay. Dr. Hemalata. Hello. Hello. Yes. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes. കൃഷ്ണൻ, എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്. 2 മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഒരുപാട് സമാധാനിപ്പിച്ചു. കുറെ അധികം സംസാരിച്ചു. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട്. വേറൊന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട്. Thank you, Dr. Hema. Hello. Dr. Sanjeev Thomas. Thank you. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വല്യത്താൻ സാർ, മറ്റ് സീനിയർ കൊളീഗ്, ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ട് മനോഹറിനും ഫാമിലിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമായ കണ്ടോളൻസസ് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ആലപ്പി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മനോഹറിൻ്റെ സെയിം ബാച്ചിൽ പഠിച്ച് DM-ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനും മനോഹറും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്.
വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രയുടെ PG ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത മുറിയിൽ 3 വർഷം താമസിച്ച് വളരെ ആ സൗഹൃദം വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. മനോഹറിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, വാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഫാമിലി, ഷീല, കിരൺ, ഇവരൊക്കെ അന്ന് വളരെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പാർട്ടായി തീർന്നിരുന്നു. എൻ്റെ മകനും കിരൺ, അതായത് മനോഹറിന്റെ മകനും ഒരേ പ്രായക്കാരാണ്. അവരെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് നടന്നിരുന്നതാണ് അവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോഹറിന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് മനോഹറിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് തിങ്കിങ്. എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വേവറിങ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനോഹറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മനോഹറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഹി വാസ് ഓൾവേസ് വെരി ക്ലിയർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ആസ് ടു ഹൗ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. മറ്റൊന്ന്, മനോഹറിന്റെ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് ഡു ന്യൂ തിങ്സ്. മനോഹറിന്റെ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് ശ്രീ ചിത്രയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് കയറി. ഞാൻ 31 വർഷം സർവീസിലിരുന്നതിന് ശേഷം ചിത്രയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു. മനോഹർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചിത്രയിൽ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മനോഹറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോഹർ ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്നത്? He had very clear idea why he is leaving, where he is going. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് KM Cheriyan സാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും മനോഹർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർട്ടൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി പുതിയ ഒരു മേഖലയിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്. സോ നമ്മളിൽ പലരിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ശരിയായിട്ട് എടുക്കാനും. ഇതൊന്നും പണത്തിന് വേണ്ടി, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്, ഇതൊന്നും പണത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കൃത്യമായ ആ ചിന്തകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, മനോഹറിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അത് വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് പെരിഫറൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല മനോഹറിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. മനോഹറിന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ സന്തോഷമാണ് മനോഹറിന്റെ കൂടെ അല്പസമയം ഇരിക്കുക, സംസാരിക്കുക, കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു എൻജോയ് ഹിസ് പ്രസൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനകത്തുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു. മോർ ഓഫ് ഗിവിങ് ദാൻ ടേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ, മനോഹറിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഹൗ ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മനോഹർ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് കിരണിനും ഷീലയ്ക്കും മനോഹറിന്റെ മദറിനും മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രേയേഴ്സ്. മനോഹറിന്റെ ആത്മാവിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനോഹറിന് തക്കതായ ഒരു മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരും എന്ന് കേട്ടതിൽ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പ്രഭ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ. ഹലോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ബാബു. കേൾക്കാം? ബാബു. ഞാനും മനോഹരനും കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ MS ഒന്നിച്ച് ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങള് 6 പേരായിരുന്നു അന്ന് MS-നുണ്ടായിരുന്നത്. ഹി വാസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി, വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് അക്കാഡമിഷ്യൻ. ഇൻഫാക്ട് വി ഹാഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തിടയ്ക്ക്, അതായത് കാലിക്കറ്റില് പഠിച്ച PGs-ഉം സാറുമാരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്. ഹി വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു 5 മെസ്സേജെങ്കിലും മനോഹരൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമായിരുന്നു.
In between, he used to call me. ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി, കൃഷ്ണ മനോഹർ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുകളിൽ സാറുമാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ മരണം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഐ വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ഐ കുഡന്റ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് അലുമിനിയാണ്. Karthien, hello, Dr. Karthien, would you like to speak? Hello, Dr. Sachindran, Kozhikode നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്. Sachindran, അതേപോലെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലൻ, വേണു, ജയപ്രകാശ് മാധവൻ, ഡോക്ടർ ശാരദ, ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാം? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു പ്ലീസ്. ഹലോ, ഡോക്ടർ വാസുദേവൻ, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ മാതൃ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ. ഡോക്ടർ വാസുദേവൻ. ഹലോ സർ. യെസ് പ്ലീസ്. സംസാരിക്കാമോ സർ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആക്ച്വലി അലുമിനി വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ 2016 ഫെബ്രുവരിയില് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആനുവൽ കൺവെൻഷന് നമ്മളൊരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ പറ്റി ഒരു സെമിനാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആക്ച്വലി പണിക്കർ സാർ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ മനോഹറിനെയാണ്. അപ്പം ഹി ഡെലിവേർഡ് എ വെരി ഗുഡ് ലെക്ചർ. നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്നത്തെ ഒരു ലെക്ചർ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ആ ഒരു ഏരിയ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്തു. അപ്പം അക്കാഡമിക്സില് എപ്പോ നമ്മളൊരു അസൈൻമെന്റിന് വിളിച്ചാലും വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റോൺ സപ്പോർട്ടർ. അപ്പം ആ നിലകളിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് എന്നും ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മനോഹറിനെ പറ്റിയുള്ള മീറ്റിംഗ്, ഷീലയുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച്. ഇതല്ല, വേറെ ആളുകള്. എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കും. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വാസു. ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ, നമ്മുടെ ഫോമർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ ഇത്. വിനയകുമാർ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. മനോഹർ എൻ്റെ 2 വർഷം ജൂനിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ഇടപഴകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. നേരത്തെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. സാറാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താലും ശബ്ദം വിനയകുമാർ സാറിന്റെ നെറ്റ് വീക്ക് ആവുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യോ? ഹലോ യെസ്, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മുരളിക്കുട്ടൻ ഉണ്ട്, UK നമ്മുടെ ATMJയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ മുരളിക്കുട്ടൻ കേൾക്കാം പ്ലീസ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു, അന്നേരം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഷീലയ്ക്കും കിരണിനും
എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണമനോഹറിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 40 വർഷമായിട്ട് യുകെയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്കൽ അടുപ്പം കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അലുമിനി മീറ്റിനെല്ലാം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഞാനും മധുവും കൃഷ്ണപ്രസാദും കൃഷ്ണമനോഹറും കൂടെ മധുവിന്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്ന് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വരും. അപ്പം കൃഷ്ണപ്രസാദ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം അതായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ വിളിച്ചാൽ പുള്ളി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശ്രീത്രയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണണമെങ്കിലും. അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു നോക്ക് കൊടുക്കാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ മനോഹറിനെ വിളിച്ച് മനോഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനോഹറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനോഹർ ഫോൺ ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ യോർക്ക്ഷയറിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോട്ടോർ വേയിൽ ചെന്ന് ബോംബെന്ന് കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എടാ നമ്മുടെ മനോ പോയെന്ന്. അപകടം ഇല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട അത്ര ഒരു ഷോക്കായി പോയി ആ മോട്ടോർ വേയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. എപ്പോഴും എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യും. ഇനിയുള്ള അലൂമിനി മീറ്റിംഗുകളിൽ എല്ലാം പുള്ളിയെ മിസ് ചെയ്യും. Okay, thank you, Muralikutan. Now, Dr. Varghese Panikar is a faculty in cardiac thoracic surgery in Sritra. What, VT? Sir. മനോഹർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി എന്നുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ഐഡിയ സാറാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. പിന്നെ സാർ ഒരുപാട് ഹോമോഗ്രാഫ് ബാങ്ക് ആയി തന്നെയും ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ഡിലേറ്റ് സ്റ്റേണൽ ക്ലോഷർ ആയാലും ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സാറിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളർത്താൻ വേണ്ടി സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി ഡിവിഷൻ ഇത്ര വലുതാവാനായിട്ടുള്ള റീസൺ. മേ ബി സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയപ്പെടാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫേമസ് എഴുതാനോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഏത് പേഷ്യന്റിനെ ഏത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ചെയ്താൽ ആ കേസ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നവരെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൾച്ചർ ചിത്രയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കായാലും ഞാൻ എന്നെപ്പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കായാലും വളർത്തിയതിൽ ഇപ്പോഴും ആ കൾച്ചർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സാറിന്റെ ആ പാത പിന്തുടർന്നാണ്. അത് സാർ ആ പീക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാറിന് ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടാതെ സാറിന് നല്ലൊരു മരണം കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാർ ആ lived his life. സാർ ലളിതൻ സാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടു. lived his life in his way and I am proud of him and we are all proud of him. We are all proud to say that we are his students. We are all proud to say that we are his students. Thank you, sir. Thank you, Dr. Varghese Panikar. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡോക്ടർ ശശീന്ദ്രൻ ഉണ്ട്. ശശി, would you like to talk? ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡോക്ടർ ശാരദ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ആർക്ക് 2-3 പേർ കൂടെ സംസാരിച്ച് വിൽ ഫിനിഷ് ബൈ 9 o'clock. ഞാൻ ഡോക്ടർ ചാന്ദിനിയാണ്. പണിക്കർ സാർ. ഞാൻ മനോഹറിന്റെ 74 ബാച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനോഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആസ് എ ഫ്രണ്ട്, ആസ് എ ബ്രദർ, ആസ് എ ഗൈഡ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ് മനോഹർ പോയത്. ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തീരെ നഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നു. കാരണം മനോഹറിന്റെ സ്നേഹം ഒരുപാട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ 74 ബാച്ച്. അപ്പൊ മനോഹറിന്റെ വിയോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. മനോഹറിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, Chandini. And anyone else to speak?
Can I take? I am Annamakuri, 76 batch. യെസ് 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 പറഞ്ഞു വേണ്ടമ്മ ഡോക്ടർ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ കേട്ടു, അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ 76 ആണ്. ഷീല ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ആണ്. സാറാമ്മയുടെ മധുവിന്റെ ഒക്കെ ബാച്ചാണ് കൃഷ്ണ മനോഹർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ഇവരെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണൻ പ്രസാദ് ഡേ സ്കോളറാണ്, പരിചയമില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഞാനൊക്കെ ഇവരുടെ മാരേജ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യ രണ്ടുപേരും പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഇട്ട് പിന്നെ മധുവിന്റെ പല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാച്ച് വളരെയധികം ഈ കൃഷ്ണ മനോഹരായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിങ്ങളോടാണ് ഈ 3 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനും അതൊരു വളരെ പരിചയമാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണ മനോഹറിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ഗുഡ്നസ് ചെയ്യുമ്പം സാറ് വല്യത്തൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും സന്തോഷമുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. കൃഷ്ണ മനോഹർ ഒത്തിരി നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ തോന്നുന്നു. ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് സാർ അത് മതി. എല്ലാ റോൾ മോഡലും വാക്ക് ദ ടോക്ക് എന്ന ബൈബിളിൽ ഇതുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണ മനോഹരനെ കുറിച്ച് ഇതാണ്. ഷീലയ്ക്കും മോനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഈ ബാച്ചുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. 2 ബാച്ചസും 74 ബാച്ച് ആൻഡ് ഇത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ മനോഹരനെ വളരെയധികം ആ മഹത്വം കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് വല്യത്തൻ സാറും ബാക്കി എല്ലാരും പറഞ്ഞ, അല്ലാതെ നോബൽ പേഴ്സൺ അത്രയാണ്. മധു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അയച്ചു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭവനത്തിന്റെ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആനമ്മ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ. വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ റിക്വസ്റ്റ് അവർ സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി? ഇല്ലല്ലോ. ഐ റിക്വസ്റ്റ് അവർ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കവിത ടു കൺക്ലൂഡ്. ലക്ഷ്മി എല്ലാം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ 2013 തൊട്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാറിനെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആ ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. മോനും വന്ന്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്, ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് അനാറ്റമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ വളരെയേറെ വേദന തോന്നി ആ നിമിഷം. ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല. ഷീല മാഡത്തിനെ ആയിട്ടും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഷീല മാഡം എൻ്റെ SBMR പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗൈഡായിരുന്നു. മാഡം നല്ല അക്കാഡമിഷ്യനും നല്ല ലവബിൾ പേഴ്സണുമാണ്. മാഡത്തിനും കിരണിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിന് വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? വേണു? ഹലോ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ. യെസ് മാഡം. 2017, one day he came with Sheila to my room as vice principal and expressed his willingness to donate his body to anatomy. And I wondered, because this is the first time a doctor came to and expressed his willingness to donate the body to anatomy department.
Then also he explains the reason, not only for study purposes of students, but he talked a lot the philosophy, the reason behind that. Frankly, I couldn't get what he's saying to some points, but so many philosophical talk, and it was very high level thinking he had at that time. Anyway, grateful to the family, Sheila and Kiran, to fulfill his wish and donated the body to anatomy department. And my deep condolence to Sheila, and may God give strength to Sheila and Kiran to tide over this occasion. Thank you. So, okay, so respected President of Alumni Association, Panikkar sir, and most distinguished alumni present here. Listening to the doyens of the profession as well as the friends of Dr. Krishna Manohar, I realized that I had missed and I think Dr. Devi, our ATMG present Dr. Devia is there. Devia? Okay, sir. Okay, sir. Devia? Hello? Devia വന്നിട്ടുണ്ടോ? Matthew Kuncheria, American under 76 batch. He already put the അതെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് you can. Panikkar sir, I am Dr. Mohammed Salim. Can you hear me? Oh, sure. Panikkar sir, can you hear me? Yes. I am his classmate, Mohammed Salim. ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ പേര് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ഒക്കുന്ന നോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ നോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡ്. പക്ഷെ മനോഹർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനോഹർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അലൂമിനിയിലും ഓരോ അലൂമിനിയിലെ ജീവനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് എല്ലാ ശ്വാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഹി വാസ് പാസിംഗ് അവേ അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഡ്രീം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ അഫെക്ഷന്റെ കൺസേൺസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അന്ന് രാവിലെയും മനോഹർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി. ഓരോ ദിവസവും പണ്ട് ഫസ്റ്റ് MBBS തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഉള്ള ഈവൻസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നതും അല്ലെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ടൂറിന് പോകുന്ന വിഷയം, ഓരോന്നിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസം. ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡ്രീമിന്റെ ജീവശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രയാസത്തില് അത് ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സലീം. നമ്മുടെ ATMGയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മഹേശ്വരി സർ, ദേവിക മഹേശ്വരി. would you like to talk? Sir, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് UK ചാപ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് we are extending our deepest and heartfelt condolences to the family and friends of Krishna Manohar sir. സാറിനെ പറ്റി സർ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജോലിയുടെ നടുമുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും വന്ന് നോക്കിങ് കേൾക്കുവാണ്. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഞാൻ ഒരു റിയലി എ പ്രൗഡ് സൺ ഓഫ് അവർ ആൽമ മേറ്റർ. ഒന്ന് ഒരു ലെജൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. എനിക്ക് സാറിനെ അറിയില്ല, അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്മൻസ് സ്ട്രൈഡ്സ് ഹിസ് മെയ്ഡ്. ശ്രീചക്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാറ്റർ ഇയേഴ്സ് ഹിസ് ഇംപ്രസീവ് വർക്ക് ഔട്ട് വിത്ത് കേരള എല്ലാം കേട്ടു. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒരുപാട് ഒരു ഗ്രീഫ് സ്ട്രിക്കൺ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഈസ് മൈ റിലേറ്റീവ്. ചേട്ടൻ സംസാരിച്ച പോലെയും ഒരുപാട് വേറെ കൂട്ടുകാര് സംസാരിച്ചു കേട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഗ്രീഫ് സ്ട്രിക്കൺ ഒരു മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. സർ ഈ 1974 ബാച്ചും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്ന ഇത്രയും പേര്, അവര് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഓൾ ടോൺ. അവര് ഷോക്ക് കൊണ്ടും ടിയേഴ്സ് കൊണ്ടും ഇവിടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പാൽപ്പബിൾ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഒരു ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ടു സോ മെനി. ഹൗ കുഡ് ഹി കുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് സിൻസിയറിറ്റി ടു സോ മെനി എന്ന് എനിക്ക് അത് വല്ലാണ്ട് തട്ടി. അപ്പൊ അത് കാരണം സാർ ഇത് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴും അതിനു മുമ്പേ അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എത്രയാണെങ്കിലും ഒക്കെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നൊരു വാക്ക്
പറയണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, സാറിന്റെ ഹിസ് ഓൺലി സൺ കിരൺ, എൻ്റെ നെഫ്യൂ ആയ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മകനായ മിഥുന്റെ സാറും കൂടെയാണ്. ഐ ഹവ് സീൻ കിരൺ സാർ പലതവണ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഗോട്ട് ദ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ കിരൺ സാർ. ആ മകൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലെജൻഡായ സാറിന്റെ ഒരു വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു മകനായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. ബിക്കോസ് കിരൺ സാറിന് എൻ്റെ മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എൻ്റെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഫ്യൂ, അവന്റെ മുഖം അങ്ങ് തെളിഞ്ഞ് ബ്രൈറ്റ് ആവണത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കിരൺ സാറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം. അന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഈ പയ്യന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണ മനോഹർ സാറിനെ പറ്റി ഇത്രയും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും കുറച്ച് 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ആ വലിയ ഫാദറിന്റെ ഒരു വർത്തി സണ്ണ് ഹി ഹാസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട്. ഷീല ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മള് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നപ്പം PG ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ മകനെയും കണ്ടപ്പം സാർ will live on through the generations, through his colleagues, his friends, through Kiran, his family and all of his students. അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ആ പ്രഷ്യസ് ലൈഫിന് I offer my utmost prayers to him and Om Shanti sir. അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. Thank you, Dr. Muhammad Salim. Thank you, Dr. Muhammad Salim, for express each and every one of our feelings of 1974 batch. Thank you. Nothing more to say. No words to express. I think Dr. Ayyappan has something to say. Dr. Ayyappan was a close. അയ്യപ്പൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും, ലൈൻ അൺമ്യൂട്ട്. അല്ല, യു ആർ മ്യൂട്ടിങ് നൗ. തിരിച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അയ്യപ്പൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അയ്യപ്പൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ്. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് മനോഹറുമായിട്ടുള്ള പരിചയവും അടുപ്പമുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതലും തങ്ങിക്കുന്ന അയാളുടെ കമ്പാഷനാണ്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ മെസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ഒരു ഭാസ്കരനുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഭാസ്കരൻ എല്ലാ മാസവും മനോഹറിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ചെല്ലും. ഈ യൂസ് ടു ഫണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾ കായംകുളത്തുള്ള എൻ്റെ വീടിനടുത്ത്, മാവേലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള, ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം, ഞാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കൊടുത്തേക്കാം, നീ അത് മേടിച്ചോണം. He used to touch everybody's lives around him. Another thing, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പലപ്പോഴും മനോഹറിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോകായിരുന്നു. when he was in Chitra. Late in the night, he will take me out. എവിടേക്കാ? വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. For the patient he has operated on that day or on which he is going to operate the next day. അയാളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്രമാത്രമാണ്. കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, കമ്പാഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നത്. I have a big salute to him. Okay, that's all. Thank you, Dr. Dr. Vayan Asar can I think can say a sentence at least, because he was his hostel mate and our chairman at that time. Nasar already talked. Vayan Asar already സംസാരിച്ചു. I was sorry. Dr. Sudeep is there. Dr. Sudeep, Sheila's brother. Could you please invite him if he's willing to talk? Yeah. You can. Don't worry. Dr. Sudeep. Sudeep Balakrishnan. സുമ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല, ശരി. സുദീപ്, ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I think we can conclude, and I request our secretary, Dr. Kavita, to conclude the meeting and to say a few words. Thank you. So respected President and all the distinguished alumni present here, Dr. Krishna Manohar സാറിനെ ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ വല്യത്താൻ സാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മോഹൻ സാറിൽ മറ്റെല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാനൊരു
ഒരു ഇതിഹാസത്തെയാണ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു, ആസ് ദേവിക മാഡം റൈറ്റ്ലി സെഡ്, he was indeed a legend. So and മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി, കാരണം ഇത്രയും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ, അത്തരം ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സാറിന്റെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മണിക്കൂറായി എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക്, ഈ മധ്യവയസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് സാറിന്റെ ജീവിതം. കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ സാറിനെ പറ്റിയും ഇതേപോലുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റിയൊക്കെ ഡോക്ടർമാര്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർമാരെയാണ് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അറിയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടോളൻസ് മീറ്റിംഗില് കുറച്ചു പേരാണ് യൂഷ്വലി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു 100 സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും പേർ വന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നമ്മൾക്ക് പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ വരെ നമ്മോടൊപ്പം വല്ലിത്താൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലറായ മോഹൻ സാറിന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളും മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. എന്നിട്ടും ആദ്യ അവസാനം നമ്മോടൊപ്പം ഇരുന്ന മോഹൻ സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പേരെടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയായി പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് സാറിനുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ കവിത. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 74 ബാച്ച് മുൻകൈ എടുത്ത് കൃഷ്ണ മനോഹറിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കിൽ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയോ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഇല്ല, ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇറക്കാമെങ്കിൽ that will be the alumni can print it out and publish it, and probably we can give to the medical students. അത് അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് probably that way also I think request the 74 batch students by the classmates to think of it. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ platinum jubilee gate also will be dedicated to him in his memory. So with these words, I think we'll call it. Thank you. Good night. And ഷീലയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള എല്ലാ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.